بٹھائیں, ہمارے جتنے کنسرن ہیں وہ نوٹ کریں. اس کی وجہ یہ ہے کہ پولیس کی جو افیکٹو 12 کروڑ عوام ہو چکے ہیں, کیونکہ پاکستان تحریک انصاف کا مطلب ہے کہ 12 کروڑ عوام صوبہ پنجاب, تو وہ جو ہم جو افیکٹو ہے سر ہمارا کم از کم کو سننے والا ٹھیک ہے. فائنانس منسٹر اپنے نوٹس لے رہے ہیں, بڑی محنت کر رہے ہیں اور ڈیلی وہ آ کے پورا سیشن اٹینڈ کر رہے ہیں, بٹ پولیس کے لیے لا منسٹر ہونا چاہیے اور اس کو سارا منگوائیں. تھینک یو ملک صاحب, بڑا آپ کا ویلڈ پوائنٹ ہے, انشاءاللہ تعالی جلد اپوائنٹ ہو جائیں گے. جی محترمہ شازیہ عابد صاحبہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شکریہ جناب ڈپٹی اسپیکر. میں جناب اگر مجھے اجازت دیں تو میں سرائکی میں بات کرنا چاہتی ہوں اس بجٹ کے اوپر. جناب اگر مجھے اجازت دیں تو میں سرائکی میں بات کرنا چاہتی ہوں. جی محترمہ بالکل. بہت شکریہ جناب ڈپٹی اسپیکر. سرائکی علاقے نال ساڈا تعلق جناب دا وی تے میرا وی تے ساری سارے کولوں وڈی جڑی ڈیمانڈ ہے وہ پہلی تے سرائکی صوبے دی, کیونکہ سرائکی علاقے دے جڑے لوگ ہیں وہ اج بھی اپنے مسائل جتنے زیادہ گھرے پین ہنے دے جڑے وسائل ہیں وہ پوری طرح ہنے تک نہیں پہنچتے. سارا کل بھی یہ مطالبہ تے سارا اج بھی یہ مطالبہ ہے کہ اے حکومت ساکو ساڈا سرائکی صوبہ دے. تے جناب میرا تعلق پنجاب دے سارے کلوں زیادہ پسماندہ ضلع راجن پور نال ہے. تے میں جناب فائنانس منسٹر صاحب کو ریکویسٹ کرے سا کہ جویں ماں اپنے کمزور بال کو تھوڑا جا زیادہ کھاون واسطے دیندی ہے, ایویں ہی پسماندہ ترین ضلع راجن پور کو تھوڑا جا ایڈیشنل فنڈ دیتا ونے. جناب پچھلی حکومت نے ساکو یونیورسٹی دا وعدہ کیتا ہے ضلع راجن پور وچ, مگر اج تک وہ وعدہ پائے تکمیل تک نہیں پہنچ سکیا. تے میں اتھا مطالبہ کریں دیاں کہ میرے ضلع راجن پور کو یونیورسٹی دیتی وجے. سادہ سر بدقسمتی نال کہ اساں جڑے علاقے نال میرا شہر جامپور نال تعلق ہے, اتھاں جڑا ہسپتال ہے وہ ہسپتال صرف ایک ابتدائی طبی امداد تے ریفرل ہسپتال دے طور تے کام کریں دے. اتھاں ڈاکٹرز پورے موجود کہنی, اتھاں میڈیسن کہنی ہوندیاں. ساڈے اتھاں کوئی کھانسی نزلے کنو زیادہ کوئی بیمار ہوئے تے ہوں کو ڈی جی خان بھیجا ویندے, ہوں کو ملتان بھیجا ویندے. تے بدقسمتی دے نال بہت سارے لوگ ہیں جڑے رستے وچ ہی وفات پا ویندے. تے اتھاں سر اسپیشلسٹ ڈاکٹرز دی بہت زیادہ کمی ہے. اسپیشلسٹ ڈاکٹرز ساکو دیتے ونجن تے سارے سر پردہ دار علاقہ ہے. اتھوں دے جڑیاں لڑکیاں ہیں وہ شہر کنو باہر بن کے ہونے واسطے پڑھن بہت زیادہ مشکل ہے, والدین واسطے بھی بہت زیادہ مشکل ہے. تے اتھاں ایک ویمن یونیورسٹی دا بھی اعلان کیتا ونے. جناب سارے ہسپتال کو ہی اپ گریڈیشن دی بہت زیادہ ضرورت ہے. آبادی ظاہر بہت زیادہ پھیل گئی ہے, ہاسپٹل اتنا زیادہ پرانا ہے کہ وہ سارے ضرورتیں کو پورا نہیں کر سکتا. میں خوش تھی ہوں جن ویلے محترمہ چیف منسٹر صاحبہ نے لاہور دے وچ کینسر ہاسپٹل دا اعلان کیتے. ضرور ہاسپٹل یہ جائیں بڑھنے چاہیے, لیکن سر اتھاں تے ایک روڈ دے اتے کئی ہسپتال بڑے کھڑے ہیں. یہ جائیں ہسپتال دی ساڈے جہاں علاقے کو زیادہ ضرورت ہے, جتوں دے مریض واسطے بے شہر ون کے علاج کراون, علاج کو بھی زیادہ مہنگا ہوندے کہ وہ اتھا رہوین اتھا رہائش کریں تے نال علاج بھی کریں. لہذا میرا ضلع راجن پور وچ کینسر ہاسپٹل ساکو دیتا ونے. اتھا سر اج بھی جناب ڈپٹی اسپیکر صاحب حالات یہ ہیں کہ اساں پیون دے صاف پانی واسطے اتھوں دے لوگ ترسدن تے
सारी बदकिस्मती ये है कि जेरे उत्थां पहले वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट लगे खड़े हैं वो पिछले 4-5 साल सारे डेड थी चुके हैं, सारे काम करन छोड़ चुके हैं। ते मैं रिक्वेस्ट करे सा फाइनेंस मिनिस्टर साहब को कि कम से कम वो जेड़े पहले मौजूद हैं वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट उन्हें कुते चलाया वने। ते सर उत्थां हुण सारा शहर दी आबादी लखे विच पहुंच गई है, मगर साडा जेड़ा म्यूनसिपल कमेटी दा अमला है वो पिछले 30 साल कनो जितने लोग हैं उत्थां वो उतने ही हैं, बल्कि हुने ही चो जेड़े फौत थी गए हुने दी जाते भी लोग वापस नहीं जेड़ा अपॉइंट किए गए। ते उत्थां म्यूनसिपल कमेटी दा अमला वधाया वने ताकि शहर दे जरूरतां पूरियां थी सकें। ते साडे है BHU कोटला मुगलान दी आबादी हुण बहुत ज्यादा बढ़ गई है, उत्थां कम से कम हुकू RHC दा दर्जा दिता वने। मोहम्मदपुर एक गर्ल्स कॉलेज दी बिल्डिंग बनी खड़ी है, मगर वो आज तक कॉलेज उत्थां शुरू नहीं थी सकिया गर्ल्स कॉलेज। ते उत्थां अमला तैनात किया वने ताकि उत्थां बालें दी लड़कियों दी तालीम शुरू की वन सके। जी मोहतरमा वाइंड अप करें प्लीज। जी सर मैं वाइंड अप करेंदी हाँ। दाजल दे अंदर सर मेरी तहसील जामपुर दा एक कस्बा है दाजल, उत्थां अज भी ये हालात हैं कि जेरे बारिश थींदी है ते लोग बाहर घर तो बाहर निकलन होने वास्ते नामुमकिन थी वने वेंदे। उत्थां सेवरेज सिस्टम दिता वने ते लॉ एंड ऑर्डर दी सूरत हाल दे हवाले नाल सर मैं एक मिनट गिनसा कि सारे पुरान इलाके हैं, सराइकी वसेब दे छोटे शहर हैं, लोग एक बे को चंगी तरह में जान दें, लेकिन आज उत्थां ये हालात हैं कि उत्थां खवातीन घरें तो बाहर निकल दें तो हुने दे नाल स्नैचिंग थी वेंदी है हुने कनो ते लॉ एंड ऑर्डर दी सूरत हाल ते खसूसी तवज्जो दी वने। ते हुंदे अलावा सर सराइकी मुलाजमीन दे हवाले नाल महंगाई बहुत ज्यादा बढ़ गई है, सराइकी मुलाजमीन दे तनख्वाही विच इजाफा किया वने ताकि वो जड़ा वाइट कॉलर है सादा तबका है वो बेचारे वास्ते जिंदगी गुजारन मुश्किल थी गया बाइज्जत तरीके नाल ताकि वो कुछ सुख दा साह घिन सकें। बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया मोहतरमा जी। मोहतरम जनाब जाहिद भुट्टा साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिक यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलज़्ज़ालिमीन आमीन। शुक्रिया जनाब स्पीकर। ये दाग दाग उजाला, ये शब गज़ीदा सहर, वो इंतजार था जिसका, ये वो सहर तो नहीं। जनाब स्पीकर, जब हम जमाना तालिब इल्मी में कॉलेज और यूनिवर्सिटी के अंदर मौजूद थे तो पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट होने के नाते और हिस्ट्री के स्टूडेंट होने के नाते तो जमहूरियत की हम हमेशा एक तारीफ, बल्कि हर तारीफ जो जमहूरियत की डेमोक्रेसी की जाती थी किताबों के अंदर, तो हमेशा एक चीज उसमें कॉमन होती थी उस तारीफ के अंदर कि जमहूरियत वो है कि जो हुकूमत लोगों की मंशा से बनाई जाए और वो हुकूमत जो लोगों के लिए बनाई जाए, जो लोगों की भलाई के लिए बनाई जाए। अगर हम उस जमहूरियत की तारीफ को देखें जनाब स्पीकर, और इस तारीफ को भी छोड़ दें, हम जमहूरियत की इस तारीफ को भी एक साइड पे रख देते हैं। ये जो आईने पाकिस्तान है जिसमें हम अपने हर मसले का, मुल्क के हर मसले का हम अपनी आइन की किताब खोल लेते हैं, उसमें एक क्लियर हमको एक हक दिया गया है, इस आवाम को, इस पाकिस्तान की आवाम को उस आइन के अंदर एक हक दिया गया है, और वो हक ये है कि वो अपनी मर्जी से, अपनी मंशा से एक हुकूमत को मुंतखब कर सकें, अपने नुमाइंदे मुंतखब करके असम्बली में भेज सकें। लेकिन जनाब स्पीकर, आज मुझे इंतहाई अफसोस से कहना पड़ता है कि अगर हम उस तारीफ को भी देखें, हम अपने आइन के उस हक को भी देखें, लेकिन जो 8 फरवरी का इलेक्शन हुआ है और 9 फरवरी को जो हमारे मैंडेट के ऊपर, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मैंडेट के ऊपर डाका डाला गया है, तो इंतहाई अफसोस के साथ कहना पड़ता है जनाब स्पीकर कि हम अपनी मर्जी से
अगर हम अपनी मर्जी से, आवाम अपनी मर्जी से हुकूमत भी अगर नहीं बना सकती, तो एक चीज वाज़ेह है कि जो भी हुकूमत आवाम की मर्जी से नहीं बनी जाएगी, वहां हम तरक्की जो ख्वाब सोच रहे हैं कि हमारा मुल्क पाकिस्तान, हमारा सूबा पंजाब तरक्की करेगा, तो वो तरक्की कभी पूरी नहीं होगी जनाब स्पीकर, जब तक हमें अपना मैंडेट नहीं दिया जाएगा। जो डाका डाला गया हमारे मैंडेट के ऊपर, वो जब तक हमारा मैंडेट जो हुकूमत आवाम की मंशा के मुताबिक नहीं होगी, वहां हम तरक्की की राह भी नहीं देख सकेंगे। जनाब स्पीकर, हमने अपनी तारीख से कभी नहीं सीखा। अगर हम अपनी तारीख को देखें, हमारे इस मुल्क के साथ क्या क्या नहीं किया गया। 47 के बाद यहां जो हमारे पहले प्राइम मिनिस्टर थे, उनको शहीद किया गया। जनाब स्पीकर, यहां एक फालिज़दा शख्स को गवर्नर जनरल बनाया गया। जनाब स्पीकर, इसके बाद हमारे ऊपर यहां 1 यूनिट के नारे लगाए गए। जनाब स्पीकर, इसके बाद एक आइन बनाया गया, उस आइन को 62 में तोड़ के दोबारा एक नया आइन बनाया गया। जनाब स्पीकर, यहां पे वहां हम, वहां तुम के नारे लगाए गए, मुल्क 2 लख्त हो गया। जनाब स्पीकर, यहां नेशनलाइजेशन के फर्जी नारे लगाए गए, जिसकी वजह से इस मुल्क के अंदर इन्वेस्टमेंट रुक गई। जनाब स्पीकर, यहां इस्लामाइजेशन के फर्जी नारे लगाए गए, जिनकी वजह से फिरके वारियत फैली। जनाब स्पीकर, 90s के बाद जो हमने दौर देखा, कभी हम, कभी तुम, कभी 2 साल के लिए कोई आ रहा है, कोई 3 साल के लिए आ रहा है, यहां कर्ज उतारो, मुल्क सवारों के फर्जी नारे लगाए गए। इसके बाद जो हुकूमतें बनी जनाब स्पीकर, लेकिन एक शख्स जिसकी हुकूमत आई 2018 में, जिसने इस अवाम को, इस मुल्क पाकिस्तान को एक खुददारी का नारा दिया, जिसने अमेरिका की आंखों में आंखें डाल के कहा कि हम आपके गुलाम नहीं हैं। लेकिन जनाब स्पीकर, अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि उस शख्स को पाबंदे सलासल करार कर दिया जाता है, उस शख्स को हम जेल के अंदर डाल देते हैं। लेकिन वो वक्त दूर नहीं जब दोबारा इन ईमानों में, इस पाकिस्तान में, इस पूरी दुनिया के अंदर इंशाअल्लाह ताला ला इलाहा इल्लल्लाह का नारा गूंजेगा। जनाब स्पीकर, इंशाअल्लाह ताला ये जो जुल्म की रात है, ये जो तारीख रात है जुल्म की, ये खत्म होगी इंशाअल्लाह। पाकिस्तान के लिए एक नई सहर आएगी, नई सुबह आएगी इंशाअल्लाह ताला। हमारा कप्तान भी बाहर होगा, जो अमेरिका की आंखों में आंखें डाल के भी कहेगा कि एब्सोल्युटली नॉट। आज IMF के हम गुलाम बने हुए हैं, आज हम बाहसियत कौम, हम IMF के गुलाम हैं। आज हमारा हर इदारा गिरवी है, आज हम IMF से डील भी करते हैं। जो CPEC का मंसूबा हमारे कप्तान उस दौर में शुरू किया गया था, आज उसकी भी बात IMF के अंदर हो रही है कि उसको भी गिरवी, उसके जो हैं उधर जो पावर प्लांट्स और उस CPEC के तहत चल रहे हैं, उसकी भी आजकल बात IMF के अंदर हो रही है। जनाब स्पीकर, इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला करम करेगा इस मुल्क के ऊपर, हमारा कप्तान इंशाअल्लाह ताला जेल से बाहर होगा और वो सुबह जरूर आएगी। जनाब स्पीकर, अब मैं बात करता चलूं बजट के ऊपर। ये जो ब्यूरोक्रेटिक, अब आप वाइंड अप करें प्लीज। जी वाइंड अप कर रहा हूं, मैं बजट के ऊपर आ रहा हूं। ब्यूरोक्रेटिक जो लैंग्वेज में जो बजट दिया गया जनाब स्पीकर, सबसे जो अहम हक है हमारा, वो राइट टू लिव है, जीने का हक है। उस जीने के हक में, प्लीज ऑर्डर इन द हाउस। उस जीने के हक में जनाब स्पीकर बहुत सी चीजें आती है, उसमें अमन अमान की सूरत हाल आती है। राइट टू लिव एक इंसान का सबसे बुनियादी हक है, उसमें सेहत के मसाइल, उसमें तालीम, ये सारी चीजें एक इंसान की जिंदगी के साथ चलती हैं। लेकिन यह है कि अफसोस के साथ कहना पड़ता है, हमारे बजट के अंदर ना अमन अमान की सूरत हाल की बेहतरी के लिए कोई इकदाम किए गए हैं। आजकल डकैतियां अरूज पे हैं, चोरियां अरूज पे हैं, ना तालीम और सेहत के ऊपर कोई बाकायदा एक हमें बताया गया है कि क्या बजट के अंदर जो पैसे रखे गए हैं वो तालीम के ऊपर एक जरूरी है, एक तालीम और सेहत के ऊपर जो मसाइल हैं। और बाकी जो है कि हमारे मेरे हल्के के मसाइल है 270, मैं मुजफ्फरगढ़ से हूं, तो एक कातिल रोड है GT रोड, जिसके ऊपर ट्रैफिक जो कराची के लिए एक ट्रैफिक और इंतहाई मसरूफ तरीन शाहराह है हमारी, उस सड़क के लिए कभी भी बजट मुख्तस नहीं किया गया। तो मैं ये भी एक रिक्वेस्ट करता हूं कि उस रोड के लिए भी, उसको भी एक ज़हन मलहूज़ रखा जाए कि उधर आपका पॉइंट आ गया, बहुत शुक्रिया। और दूसरा ये है कि जनाब स्पीकर, मैं एक और चीज कहना चाहूंगा, और भी कोलीग्स ने बात करनी है ना भुट्टा साहब, आपके और भी कोलीग्स ने बात करनी है। अब 7 आधा मिनट जी, आधा मिनट। और जनाब स्क्वायर, हमारे हल्के के अंदर सीवरेज के मसाइल, टेक्निकल कॉलेजेस की कमी है, सीवरेज के बड़े शदीद किस्म के मसाइल, बल्कि पूरे वो सूबे के अंदर सीवरेज के मसाइल हैं। और इसके अलावा वहाँ सीवरेज के मसाइल के अलावा जो टाउन कमेटी हमारी खानगढ़ की, वहाँ इंतहाई नाअहल अमला है। मैं दोबारा रिक्वेस्ट, मैं DC साहब के पास भी गया था, वहाँ जो मशीनरी है वो खराब ठहरी है, क्योंकि हमारे पास रिसोर्सेज की कमी नहीं है, मैनेजमेंट की कमी है, तो उसको भी मलहूज़ पता रखा जाए। बहुत शुक्रिया जनाब स्पीकर जी। मोहतरमा सानिया आशिक साहिबा। शुक्रिया जनाब स्पीकर।
جناب اسپیکر، سب سے پہلے تو میں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہتی ہوں جس نے پنجاب پر سے ایک نااہل اور نالائق حکومت کا خاتمہ کیا. ایسی نااہل اور نالائق حکومت جس نے 5 سال تعلیم، صحت، صفائی، خواتین، یوتھ کے تمام فنڈز جو ہیں وہ ایک نالائق کی ٹریننگ پہ صرف کر دیا. نو کراس ٹاک جی. دیکھیں آپ میری بات سنیں نا. آپ اب درد سے نجات اور رات کو پرسکون نیند کے لیے پیناڈول نائٹ پر میرا بھروسہ. جو بھی تنقید کی ہے گورنمنٹ کے اوپر انہوں نے بڑے کھلے دل سے سنا ہے. اب آپ بھی سننے کو حوصلہ رکھیں, تشریف رکھیں پلیز. جی محترمہ جاری رکھیں. جناب اسپیکر, مقام شکر ہے کہ اس پستانیت سے جان چھٹی, اس کے آگے ہم کھڑے رہے. مقام شکر ہے کہ ہماری لیڈر وزیر اعلیٰ مریم نواز شریف صاحبہ نے اس جبر کے آگے اپنی گردن نہ جھکائی, اور مقام شکر ہے کہ آج وہ اس ایوان کی لیڈر موجود ہے. جناب اسپیکر, اس نو ایوان کراس کو ٹاک جی, نو کراس ٹاک. دیکھیں میں آپ سے گزارش کر رہا ہوں, اب اس سائڈ سے بالکل آواز نہیں آنی چاہیے. تھینک یو ویری مچ. اس ایوان کو باور کروانا چاہتی ہوں کہ یہ جیت ہمیں پلیٹ میں رکھ کے نہیں ملی. ہمارے قائدین نے قید و بند کی صحبتیں برداشت کی ہیں, ہمارے کارکنان کے خلاف جھوٹے مقدمے اب تک چل رہے ہیں, لیکن ہمارا ایک ہی عزم تھا, پاکستان ڈیزروز بیٹر, پنجاب ڈیزروز بیٹر. جناب اسپیکر, پنجاب میں جس طرز کی حکمرانی کی روایت 1985 میں میاں محمد نواز شریف نے قائم کی, اسے میاں محمد شہباز شریف شہباز سپیڈ سے آگے لے کر بڑھے, اور آج اسی خدمت کے جذبے سے مریم نواز شریف آگے بڑھ رہی ہیں. جناب اسپیکر, جس طرح چند ہی ہفتوں میں محترمہ مریم نواز شریف صاحبہ نے درجنوں پروجیکٹس اور پروگرامز پر کام شروع کیا, وہ اپنی مثال آپ ہے. 30 ارب سے پنجاب کے صوبے کا سب سے بڑا رمضان نگہبان پروجیکٹ 1 ماہ سے کم کی مدت میں اپنی تکمیل کو پہنچا. یہ نئی حکومت کی سب سے بڑی کامیابی ہے. 10 ارب کی لاگت سے سرگودا کارڈیالوجی ہاسپٹل, 30 ارب کی لاگت سے نواز شریف انسٹیٹیوٹ آف کینسر ٹریٹمنٹ لاہور, مریم نواز شریف کی صحت کے ویژن کا کارنر سٹون ہے. سیف سٹی, آرڈر ان دا ہاؤس. جناب اسپیکر, سیف سٹی پروجیکٹس کا دائرہ کار بڑھانا, خواتین کی سیفٹی پر خصوصی توجہ مریم نواز شریف کے امن انیشیٹو کا حصہ ہے. طلباء کے لیے اسکالرشپ, انٹرنشپس, لیپ ٹاپس, ٹرانسپورٹ, موٹر سائیکل ہماری یوتھ کے لیے آسانیاں پیدا کرے گی. ورکنگ ویمن کے لیے 1 ارب کی لاگت سے ڈے کیئر سینٹرز پنجاب کی تمام ورکنگ ویمن کے لیے آسانیاں پیدا کرے گا. لا اینڈ آرڈر اور جرائم کی روک تھام پر مریم نواز شریف کی خصوصی توجہ ہے. انشاءاللہ تعالی پنجاب ایک دن ایک پر امن ترین صوبہ کے طور پر اپنا نام کمائے گا. جناب اسپیکر, میں یہاں اپوزیشن سے مخاطب ہو کر کہنا چاہتی ہوں کہ ان کے پاس 2 راستے ہیں. یا تو آئیں پنجاب کی تعمیر و ترقی میں اپنا ایک مثبت کردار ادا کریں, یا ایک گھڑی چور کے پیچھے جس نے پنجاب پر ایک بزدار جیسی مصیبت مسلط کی اس کا فساد دیں, جو پنجاب کا دشمن ہے, جو پاکستان کا دشمن ہے, اور پنجاب کی عوام سے دشمنی مول لیں. آپ کا فیصلہ کچھ بھی ہو, نو کراس ٹاک جی, نو کراس ٹاک. آپ کا فیصلہ کچھ بھی ہو, ہمارا فیصلہ پاکستان ہے, ہمارا فیصلہ پنجاب کا بچہ, بوڑھا, جوان اور خاتون ہے. جناب اسپیکر, انشاءاللہ تعالی مریم نواز شریف اپنی ترقی کے سفر میں کامیاب ہوں گی. اللہ تعالی ہمارا حامی و ناصر ہو. شکریہ جناب اسپیکر. جی بہت شکریہ محترمہ جی. محترم جناب خاموشی اختیار کریں. طارق گل صاحب خاموشی اختیار کریں. محترم جناب رائے احسن کھرل صاحب. مائک آن کریں جی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ اسپیکر صاحب, آپ نے مجھے موقع دیا
मैं सबसे पहले स्पीचेस तो बहुत हुई, तमाम लोगों ने अपने अपने हिस्से की जो उनके जिम्मे बनता था वो उन्होंने हक अदा किया। तो मैं समझता हूं कि यहाँ पे एक स्पीच हुई थी मोहतरमा जो हमारी सीएम बनी है, उस तकरीर से लेके आज तक किसी शख्स के मुंह से ये जबान से ये लफ्ज नहीं निकले कि गजा में जिस तरीके से जुल्म हो रहा है और जिस तरीके से एक नस्ल कशी वाली सूरत हाल बनी हुई है और हम इतने बेहिस हो गए हैं कि किसी भी स्टेज पे हुकूमती सतह पे किसी भी जगह पे आज तक हमारी जबान गूंग हो गई है कि हम उनके बारे में कभी बात करना भी अपने लिए मुनासिब नहीं समझते। किसी फोरम पे किसी स्टेज पे भी हमने उन बच्चों पे जो जुल्म हो रहा है, ज्यादती हो रही है। और दूसरा जनाब स्पीकर, मैं जो एक लम्हा फिक्रिया है हमारे लिए कि बेशुमार मसाइल हैं, जी आप जारी रखें जी। बेशुमार मसाइल हैं जिसमें एजुकेशन के हैं, जिसमें हेल्थ के इश्यूज हैं। हम हमेशा बात करते हैं कि हमारे हाँ हॉस्पिटल नहीं है, हाँ हॉस्पिटल नहीं है, लेकिन जहां पे हॉस्पिटल है वहां पे सहूलियात बिल्कुल नहीं है। आप फैसलाबाद में अलॉयड हॉस्पिटल की सूरत-हाल देख लें कि पूरे डिवीजन में एक ऐसा हॉस्पिटल है जहां पे सर्जिकल की तमाम सहूलियात जो है वो मुयस्सर है, लेकिन इमरजेंसी इतनी छोटी है कि इतना बर्डन है। यकीन करें कि अगर आप इमरजेंसी में चले जाएं तो ऑपरेशन थिएटर से लेके बाहर तक एक लंबी लाइन लगी होती है और डॉक्टर्स के पास टाइम नहीं होता कि चार चार दिन हफ्ता और 15 दिन लोग लाइनों में लग के पड़े रहते हैं। ऐसे होते हैं जैसे बकरे ज़बह हुए हैं, लेकिन उनका कोई पुरसान हाल नहीं होता। इसी तरह हर जगह पे आप एजुकेशन की बात कर रहे थे, यहाँ पे मेरे दोस्त बिलीव कर